भाषण संबंधी धन्नवाद मते उत्ते बहस का मैं जवाब देने लई खड़ा होया। मानयोग स्पीकर साहब सब तो पहला पंजाब के लोगों का बहुत धन्नवादी हाँ कि उन्होंने मेरी सरकार नूं एडा वड्डा फतवा दिता है। मैं लोगों के इस फतवे अगे सिर झुकाउणा जिस राही उन्होंने इतिहासिक चोणां विच भ्रिष्टाचार मुक्त ईमानदार अते पारदर्शी सरकार बनाउण दा फैसला करन लई वोट पाई। लोगों ने जी ਤੁਹਾਡਾ टाइम पूरा हो गया सी कल पूरा हो गया सारा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ टाइम कल इसे लिए ਆਪਾਂ लंबा ਕੀਤਾ ਸੀ ना जी। कल ਤੁਹਾਡਾ टाइम पूरा हो गया। ਤੁਸੀਂ टाइम ਤੁਸੀਂ देखो जी ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 57 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। धन्यवाद स्पीकर साहब। पंजाब के लोगों ने जात पात धर्म ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ 57 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ 55 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 4 ਘੰਟੇ 43 ਮਿੰਟ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 55 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 57 ਮਿੰਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ हर रोज 55 मिनट नहीं होंगे। नहीं हर रोज 55 मिनट थोड़ी मिलने जी नहीं। श्रोमणी अकाली दल ने 9 मिनट की जगह 16 मिनट कंज्यूम किए। नहीं ये ओवरऑल है जी। ओवरऑल तुहाडे हुण ज़्यादा जिते हो तो फिर ज़्यादा मिल जाता जी। जिन्हें जिते मिलना तो उन्ना ही है जी। प्रपोर्शनल के हिसाब नाल मिलना। हुण तुसीं सीएम साहब तो जवाब लेना सी आपदे इशूज़ का। तुसीं जो रेज कीते ने उन्हां दा जवाब लो। देखो जी हुण ये तां तुहाडे ते डिपेंड करदा तुसीं 4 नूं दिओ जां 10 नूं दिओ। हुण मैं अगे चलाउणा जी। मैं तुसीं बैठो बाजवा जी बैठो प्लीज़। मानयोग सीएम साहब आपदा भाषण जारी करनगे। मानयोग स्पीकर साहब पंजाब के लोगों ने जात पात धर्म तो उपर उठ के ये साबित करता कि पंजाब एक माड़ा च पुरा है सूबा है। साडी सोशल बॉन्डिंग भाईचारक सांस बहुत मजबूत है। मैं लोगों को यकीन दिवाना कि मेरी सरकार हर उस उम्मीद ते खरा उतरूगी जिहड़ियां उम्मीदां आम आदमी ने साडे कोलों रखियां ने। अपने सूबे नूं मुड़ तो रंगला पंजाब बनाउण दे सुपने नूं पूरा करन लई साडी सरकार ने पहले 100 दिनां च बहुत ही अहम फैसले लए ने। आम आदमी की सरकार ने कई इतिहासक ते दलेराना फैसले लए ने जो ये साबित करते हैं कि पंजाब दे विच एक निवेकली सियासी ते प्रशासनिक शुरुआत हुई है। ना ही हुण भ्रिष्टाचार करने वाले बचाए जाणगे, ना ही हुण फोके वादे किए जाणगे। स्पीकर साहब मैं इस पवित्र सदन विच मानयोग राजपाल जी के भाषण ते बहस हिस्सा लैंदे होया वादे पूरे करन ते आउण वाले सालां लई सरकार की भविख की रणनीति दे नाल नाल अपनी सरकार दीयां प्राप्तियां दा भी जिक्र करांगा। संसदी मामले तो शुरू कर लैंदे आ। मेरा मनना है कि इस पवित्र सदन के मैंबरां दे मोढियां ते व्यापक पद्धर ते सुधार लियाउण लई मोढी बनने की जिम्मेवारी है। इसलिए साबका विधायकों लई हर कार्यकाल की एक पेंशन की थां ते एक विधायक एक पेंशन वर्गा मिसाली कदम असीं चुक्या अते बिल ऐसे सैशन च पेश किया जा रहा है क्योंकि लोगों का पैसा है।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੁਣੋ, ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 29 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 47 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 122 ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐਮ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੱਕ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਬੀਏਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 24 ਤੇ 25 ਜੂਨ ਦਾ 4 ਘੰਟੇ 43 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ 5 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ 38 ਮਿੰਟ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ 55 ਮਿੰਟ ਬਣਦਾ। ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 57 ਮਿੰਟ ਲਏ। 55 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਤੇ 25 ਜੂਨ ਦੇ 57 ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਹੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਲੈਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 9 ਮਿੰਟ ਬਣਦੇ ਸਨ, 16 ਮਿੰਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਚੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਹਿਤਾ 55 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਚਲੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ 55 ਮਿੰਟ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਤੇ 55 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਬੀਏਸੀ 'ਚ। 9 ਮਿੰਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, 16 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਉਹ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਲਾਟਡ ਟਾਈਮ ਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਹਜੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਹਜੇ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, 2 ਘੰਟੇ 38 ਮਿੰਟ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ
ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, STF ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ, BSF, NCB ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ। SSP ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ STF ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮਿੱਠ ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OOAT ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 208 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ OOAT ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਰੋਲ ਸਿੰਪਟਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਦਵਾਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਲਾ ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਲੂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਐਕਟ 2016 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ NOC ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 5-7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਐਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੂਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 5994 ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ 8393 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ US ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ UGC ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 19 ਸਰਕਾਰੀ ITIs ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 19 ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੰਤ ਬਾਜੀਗਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 19 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 5400 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਮੁੜਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ, ਪੱਗਾਂ ਲਈਆਂ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਵਿਕ ਜਾਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਜੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣਸਾਰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਵਾਕਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 25,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ PhD ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ PN ਲੱਗੋਗੇ ਜਾਂ MSc ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ITIs ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਉਹ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 44 ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਿਲਡ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ
ITIs ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 7 ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫॉर ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਰਸ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ITOT ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਾਇਲਰ ਟੈਂਡਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ 15,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਸੀਕਰਸ ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਥ ਸਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਦੇ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 7 ਨਵੇਂ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਾਭਾ, ਪੱਟੀ, ਰਾਏਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਾਭਾ, ਪੱਟੀ, ਰਾਏਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ 2950 ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ CHC ਅਤੇ PSC ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25,000 ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗੀ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਇੱਟ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਇੱਟਾਂ ਇੱਧਰ ਲਾਤੀਆਂ 2 ਇੱਧਰ ਲਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸਰ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸਖਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 54,363 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,28,495 ਏਕੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ, ਨਰਮਾ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਸੁਧਰੂਗੀ। ਇਸ ਧਰਮ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1,500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ 25,985 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRIs ਹੀ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੂਗਾ 1500 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਕੇ 'ਚੋਂ ਘਟਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਅੱਜ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਹੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਗੂਗਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ ਆਖੇ ਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੀਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਆਨ ਕਰੋ ਜੀ ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਕੱਲ ਸੁਝਾਅ ਕੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਲਾਈਏ ਕੱਦੂ ਤੇ 50%। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰੀਏ ਰਹਿ ਨਾਲ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 75 ਤੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 100% ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਰਲ ਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਹਾਂ ਝਾੜ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰ 7000 ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ 30-40 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਟੀਚਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਕਲਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ, ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ
ਸਮੂਥਲੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ 100% ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਜਾਂ ਗੜੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਨਕਮ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਰ ਡੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਰ ਮੰਥ ਹੋਵੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਨਕਮ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ बढ़ावा देवांगे सर। बाकी सहकारिता विभाग है, खेतीबाड़ी लागतां घटाउण वास्ते मुढ़लियां सहकारी सोसाइटियां दे पद्धर ते सबसिडी वाले रेटां ते वड्डी पूंजी लागत वाला जिहड़ा बुनियादी ढांचा कायम किया जाऊगा। खेतीबाड़ी दे जिहड़े संदां दी वरतों और कोऑपरेटिव मशीनरी, ट्रैक्टर एप्लीकेशन ये भी विकसित करांगे, क्योंकि हुण की होया, हुण 20 किल्लियां वाले कोले भी उही ट्रैक्टर है, 5 वाले कोले भी उही ट्रैक्टर है, जबकि जे दोने क्लब कर दिए 25 कर दिए तो एक ट्रैक्टर। इसे करके मोगे वर्गे शहर च बहुत बड़िया बड़िया हर महीने ट्रैक्टर दी मंडियां लगदियां ने, नवे ट्रैक्टर विकण आउंदे ने, बिल्कुल नवे। कारण ये हो गया संबंध बिगड़ गए आड़तियां नाल, धी दा विआह करना है, करजा नहीं मिल रहा कितों, तो फिर जमीन के नंबर दे के बड़ा ट्रैक्टर नवा एक लै लो, 10 दिनों बाद लख 2 लख के घाटा पा के वो ट्रैक्टर बेच दो, कैश मनी आ जाऊगी, धी का विआह हो जाऊगा, देखते रहांगे, किश्तां भरते रहांगे। सो ये जिहड़ा बरतारा हो रहा है, ये आप दस नहीं रहा जिमीदार, पर हो रहा है। सो इनू रोकण लई असीं कोऑपरेटिव सोसाइटियां नूं जिउंदियां करांगे, ट्रैक्टर उत्थों मिलन, खादां उत्थों ही मिलन, कीटनाशक उत्थों ही मिलन, लिख लिया जाए उहदा खर्चा, जदों मंडी 'च उहदी फसल आ गई ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਵਧੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 4 ਸਪਰੇਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 2 ਸਪਰੇਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੈ ਜੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MFSA ਅਧੀਨ PDS ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਗਏ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ 150 TPD ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕੈਟਲ ਫੀਲਡ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ NDDB ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉन्नत ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ ਲੀਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਕਿੰਨੂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਆਲੂ ਜਲੰਧਰ, ਟਮਾਟਰ ਜਲੰਧਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੀਚੀ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੀਚੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਲੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੰਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਨੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੁੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲਕ ਫੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਤਾ ਜੀ, 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ। ਵੇਰਕਾ ਡੇਅਰੀਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ,
ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 50 MTPD ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵੇਰਕਾ ਕੈਟਲ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਘਣੀਆਂ ਕੇ ਬਾਂਗਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ 2-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਖੀਰ, ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਪਨੀਰ, ਵੇਰਕਾ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਲਈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਵੀ ਰੁਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਕਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਜੀ। ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। MLA ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NFSA ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਣਕ ਮਿਲ ਜੂ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਪੀਸ ਕੇ ਦਿਓ, ਆਟਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 1 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੀਸੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਆਟਾ। ਮੈਂ ਕੰਪੇਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਕਣਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਐ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਜੋ ਆਟਾ ਆਮ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਟਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਆਟਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਟਾ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰਡਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ, 3 ਯੂਪੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, 20,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਨ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ MP ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ JCT ਮਿਲਦੀ ਤੇ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੋਟਰਫਸ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੂਹੇ ਖਾ ਗਏ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ 'ਚ 11 ਚੋਂ 8 ਪਲੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੀਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੜਕ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਦੌੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਘਰੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਲੱਤ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਹੋਵੇ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਗੋਲਾ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੈਵਲਿਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਲੱਗੂਗਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। 25,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੌਬਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰਿਤ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ DTO ਜਾਂ RTO ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਐਡਰੈਸ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, 7.5 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਗੇੜੇ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਗੇੜੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ, 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡੀਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ RC ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ RC ਬਣ ਗਈ, ਘਰੇ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਿਸਰਚਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਵਾਹਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ। ਸੋ
ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਮਾਡਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 50% ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 50% ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ 100 ਦਿਨ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ NRI ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ NRI ਬਹੁਤ ਲੰਡਨ 'ਚ, ਉੱਧਰੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇ NRI ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਵਰ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। 2-3 ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ 100% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ 6100 ਏਕੜ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 4000 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 4450 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਧੂਗੀ ਜਦੋਂ 4500 ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ SC BC ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਸੋ ਜੇ 4500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ 1500 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਉਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਟਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਉਹਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ
ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ ਤੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਟੂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫੂਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਜਾਊਗੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਣ, ਪਰ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੰਗਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣਗੇ ਤੇ ਨੰਗਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ ਹੱਬ ਵੀ ਬਣੂਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਕਬਾੜਾ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਰੋਵਰ, ਘੜੂਆਂ ਵਿਖੇ ਪਾਂਡਵ ਸਰੋਵਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰਲ, ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੋਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਬੰਧੀ 1.2 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। 1.2 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਟਾਏ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਸੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਸੈਂਟੀਨਲ ਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ MP ਸੀ ਸਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਵਾ ਲਏ। ਕੱਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 403 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2-2 ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਫੁੱਟੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮੱਖੂ ਵਾਇਆ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਖੇਮਕਰਨ ਪੱਟੀ ਘਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 25.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਤੇ ਗਰਦਾਵਰੀ, ਜਮਾਬੰਦੀ, ਫਰਦ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਇੰਤਕਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਚਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 6000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਚੁਅਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਟਾ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਟੈਕਸਚੁਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਪੈਂਡਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਖੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ।
ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਤਵਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।